وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب الراتب وشيخ خير بن عبد الله بارس، ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء وصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف
يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا بقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وصوله وفرحه وذوي الحقوق عليه أجمعين، وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصهيب الرتيب قل بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسم، إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفرحهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المنى علينا يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وداعين وذباب من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة، وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم من زمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل الوهد وبلغ وتقبل توب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، خصوصا جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات، خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات، وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian seberataan. Maksudnya kembalilah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Arti nasuha itu bujur-bujur kita yang hendak sadar. Nah, itu nasuha. Masalah kayaknya kabulih pulang mengerjakan maksiat itu ibadah. Itu kayaknya dulu dibahas itu. Dibahas yang sekarang ini. Nah, jujur kada anak Bampi menyesali. Kalau menyesali sekarang ini Bampi, nah itu disebut nasuha. Itu diantara pemahaman di tafsirnya banyak nasuha ini lah. Cuma diantaranya kayak gitu. Ada dua nasuha ini seluruh dosa atau ada berpalihan nih. Itu dia nasuha seperti itu. Aku dari kayaknya mengartikan sederhana. Taubat itu jangan panas-panas tahi ayam. Jangan. Kalau panas-panas ada panas-panas tahi ayam bukan nasuha dia sudah. Nah, kita dikasih. Wabil wal amru, dan bermula perintah dalam kalimat dalam ayat Al-Qur'an tadi itu lil wujub, perintahnya hukumnya wajib. Nah, jadi yang tubuh itu kan fil amr perintah. Nah, perintah yang berbentuk fil amr itu hukumnya wajib. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pulang, wala takunu kalladzina nasullaha. Nah, janganlah engkau seperti orang-orang yang mereka itu sudah melupakan Allah Ta'ala di dalam hidupnya. Nah, ini perintah Allah Ta'ala juga. Jadi ada orang yang menjalani hidup itu sekehendak nafsunya, kada mau empati lagi aturan Tuhan. Maksud kada mau empati aturan Tuhan tuh kada mau empati ajaran-ajaran para ulama yang di kitab-kitab. Nah, itu maksudnya. Kenapa ajaran para ulama yang di kitab-kitab tuh disuruh kita pelajari dan mau empati? Karena itulah pemahaman dari Al-Qur'an dan hadis yang bujur tuh. Nah, yakni maksud orang yang meninggalkan atau melupakan Allah Ta'ala itu maksudnya apa? Yakni yaitu ahadullah. Mereka itu dahulunya membuat perjanjian lawan Allah. Arti membuat perjanjian tuh bapadah, kan kita nih Islam nih, bapadah orang Islam, bapadah taat, bapadah maasi aja kita. Sakalinya wa nabadzu kitabahu. Sakalinya mereka sendiri yang melanggar perjanjian itu. Wara'a zuhurihim, bahkan peraturan-peraturan itu diandak, dikipayakan di belakang mereka. Artinya kada dihirani aja kita. Tahu pada kada boleh cuma kada dihiraninya. Tahu bahwa ini disuruh cuma kada digawinya. Nah, itu melanggar perjanjian naranya. Maka akibatnya fa'ansahum ampusahum, maka Allah melupakan akan diri mereka sendiri. Allah lupakan akan mereka, yaitu diri mereka sendiri. Maksudnya yakni yaitu halahum, keadaan mereka, kelakuan mereka itu. Nah, lam yanhau ampusahum, kada kawa lagi menangati akan diri mereka sendiri. Artinya bilanya hendak halal ke haram kada begaduhai lagi, inya tuh kada sanggup lagi menangati dirinya. Cak aja kita tuh kada bisa lagi memfilter diri seorang tuh. Nah, ini bujur salahnya. Nah, itu bagian dari ciri bahwa Allah melupakan inya. Kayak kita tuh misalnya menggawi yang dilarang Allah atau meninggalkan yang disuruh Allah, kita anggap biasa aja nih itu. Itu sebenarnya Allah yang melupakan dirinya. Nah, itu. Jadi inya kada sanggup lagi mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di dirinya. Walam yuqaddimu laha khaira, dan mereka pun kada mau lagi memajuakan kebaikan. Kelupang kebaikan-kebaikan baik itu yang wajib maupun yang sunnah seperti menuntut ilmu misalnya, kada diulahnya prioritas utama lagi. Nah, itu sepeler aja lagi. Nah, itu walam yuqaddimu laha khaira, yang dijadikan prioritas utamanya adalah duit. Nah, itu. Ini ciri bahwa orang tadi
dilupakan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini nabi kita bersabda, jadi nabi kita, man ahabba liqa Allahi, barang siapa kepingin hendak atau ketuju atau cinta liqa Allahi, bertamuan lawan Tuhan, bertamuan lawan Allah, inya tuh hatinya hendak bertamu lawan Allah, maka ahabballahu liqa'ahu, Allah pun kepingin juga, suka juga atau cinta juga bertamuan lawan inya. Jadi cirinya di sembahyang aja, contohnya lah di sembahyang kita Allahu Akbar aja. Kalau kita hendak lakas, itu tanda bahwa Allah kada mahirani kita. Kulir Allah Taala butuh bertamuan lawan kita. Buktinya kita hendak lakas ampih. Kita hendak lakas ampih itu berarti kita kada ketuju bertemu dengan Tuhan. Maka Allah pun kada ketuju ya bertemu dengan kita. Maka cirinya di mana? Cirinya tadi ya kita hendak lakas ampih tadi, situ. Jadi kalau ujar orang ahli hikmah, bukannya kita yang kada ketuju, Allah sebenarnya kada ketuju. Maka kita diuli oleh Allah di hati kita hendak lakas ampih tadi. Nah itu. Gara-gara apa? Gara-garanya memprioritaskan urusan yang lain perintah Allah. Nah, waman kariha, barang siapa benci lika Allah, bertamuan lawan Tuhan, benci sembahyang, benci menuntut ilmu, maksudnya kada kau lagi sembahyang menuntut ilmu perintah Tuhan kada kau lagi digawinya, itu maksudnya benci. Karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci bertamuan kena lawan inya. Maka mun sudah nangkai ini kasudahannya apa? Kasudahannya disebutlah mereka itu ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebutannya tuh. Yakni yaitu al-asuna, orang-orang yang maksiat. An-naqiduna ahdahum, mereka yang membatalkan perjanjian mereka sendiri. Naqiduna ahdahum. Kalau bahari guru mengartikan nakhidun itu membabak disini, membabak perjanjian ya bahari ya kan. Nah, maksudnya itu membatalkan perjanjian. Al kharijuna, yang mereka itu keluar an tariqil hidayah, keluar dari jalan hidayah, jalan petunjuk. War rahmati, keluar dari jalan rahmat Tuhan. Wal maghfirati, keluar dari jalan ampunan Tuhan. Padahal bila kita melalui jalan sini, maksudnya jalan menuntut ilmu nih, jalan yang beribadah nih, di sini ada petunjuk, ada kasih sayang, ada ampunan. Tapi kita kadang melewati jalan situ, kada dapat petunjuk, kada dapat kasih sayang Tuhan, kada dapat ampunan. Itu maksudnya. Wal fasiqu, dan bermula orang yang fasik itu. Nah, pegangan fasik itu ya, yang tadi sudah itu nih. Fasik itunya menggawi maksiat. Sudah terang-terangan kita, kada lagi memikirkan dampaknya. Nya lebih mengutamakan urusan kehendak nafsunya, fasik sudah narnya itu. Kada sopan-sopan lagi yang naran riba tuh, kada sopan-sopan lagi nya. Karena buat tangga aja, nako. Kada duit, nyama kada duit lo kok. Iya, bawa aku mau tinggal 1 juta nah. Cuma bayar tengah 2 juta lah. Kan terang-terangan sudah nih tuh, wan dibatulis di Facebook. Terang-terangan sudah fasik naranya itu. Maka fasik ini ala nawa ini dua macam. Nah, kategori fasik ini 2 macam. Pertama, fasiqun kafirun, fasik yang kafir. Jadi ini yang dilanggarnya urusan tauhid, maka disebut fasik yang kafir. Ini berat nih. Yang kedua berat juga, cuma tak berat yang pertama ini. Fasiqun fajirun. Nah, yang kedua wa fasiqun fajirun, dan fasik yang fajir. Fajir itu yang terang-terangan meninggalkan perintah Tuhan atau mengerja larangan Tuhan, fajir narannya. Mun fajar lain lagi. Makanya hati-hati narannya, jangan Muhammad Fajir aja. Muhammad Fajir, hati-hati. Fajir ini orang yang terang-terangan melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Fal fasiqul kafir, maka bermula fasik yang kafir itu adalah, nah ini pengertiannya nah. Jadi fasik ada 2 lah. Fasik yang kafir, fasik yang fajir. Apa garang fasik yang kafir itu? Huwa adalah man, seseorang lam yu'min billah wa rasulih, inya kada beriman lawan Allah dan Rasulnya. Siapa mereka ini? Apakah harus orang yang non? Kada, bukan hanya itu. Bisa aja orang Islam, tapi bila kada belajar sifat 20, bisa kena masuk ke wilayah sini. Fasik kafir ini.
etikatnya aja salah misalnya, masuk sudah fasik kafir. Misalnya nya menganggap sabab memberi bakas. Minum banyu nah bismillah. Orang fasik ada bismillah emangnya. Bismillah apa minum. Adanya bisi etikat keyakinan banyulah yang menghilangkan haus. Etikatnya tuh dihadagunya sampai kan mati, fasik kafir narannya. Walaupun KTP-nya Islam. Nah, maka bahaya benar kada belajar seper 20 nih. Bahujan garing. Makanya nakai jangan bahujan. Karena garing nih garing buktinya garing loh. Kali semaan. Ngalih abah jeung ubat ya. Nah, garing loh gara-gara bahujan. Nah, ada anggapan di hati hujan yang mendatangkan sali semaan garing itu aja anggapannya ke situ aja. Fasikun kafirun naranya orang itu. Nya menganggap sabab memberi bakas. Pahamailah di kehidupan kita ini banyak benar sabab seperti memberi bakas padahal gairu muasir kada memberi bakas sebenarnya. Nah, mau kada belajar ini pian berbahaya benar. Jadi wahwa man lam yu'min billah wa rasuli nya kada bujur-bujur percaya dengan Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar percaya lah. Wa kharaja akibatnya karenanya kada percaya kharaja anil hidayah. Terkeluarlah dia daripada hidayah Tuhan. Wa dakhala fid dhalalati masuknya ke dalam kesesatan. Sesat orangnya. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala fafasaqa an amri rabbih. Fa tu maka fasaqa fil madi. Maka durhakalah seseorang tersebut. Arti durhaka itu berpaling. An amri rabbih dari perintah Tuhannya, dari hukum Tuhannya. Yakni kharaja an taati amri rabbih bil iman, yaitu keluar dari taati amri rabbih, dari ketaatan perintah Tuhannya bil iman, dari sisi keimanan. Jangankan menggawi, percaya aja kadanya. Maksud iman tuh. Nah, itu pertama. Wal fasiqul fajiru. Tupak lah fajir. Tutak lo kok tuh. Wal fasiqul tajir lah. Kalau yang bujur tupak. Fa. Kalau tak itu pedagang kan kalau tajir. Kalau tajir itu pedagang. Jadi tajir itu asal makna bahasa Arab. Pedagang artinya di Indonesia kita kan orang berduit ya lah. Oh tajir sini tuh aja. Maksudnya pedagang, saudagar aja kita. Wal fasikul fajir, dan bermula orang yang fasik yang fajir, huwa alladzi yashrabul khamra. Dia adalah orang yang mengekali minum minuman keras. Yashrabu fi'il mudhari tufidu dawam, artinya mengekali. Yashrabu mengekali minum al khamra minuman keras. Nah, apa aja itu mereknya? Tanak tupi gugur kah? Wa ya'kulul harama, dan dia makan yang haram. Bagaimanapun caranya, apakah yang haram itu baik itu zatiyah maupun yang sifat yang mendatang. Yang kayak zatiyah itu kayak anjing, babi itu kan zatiyah, narannya haramnya bukan mendatang. Ada juga yang mendatang duit itu secara zatnya halal aja. Cuma karena datang dari yang haram tempat jadi haram. Wa yazni nya berzina pulang. Mengakali zina, kalau nya langsung bertobat kada apa-apa. Wa ya'sillaha ta'ala, dan dia maksiat akan Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang fasiko al-fajiru, fasik yang fajir. Belum lagi keluar dari Islam, yang tadi sudah keluar dari Islam. Wa yakhruju, inya keluar. Tak keluar aja kita. Min tariqil ibadah, dari jalan ibadah yang sebenar-benarnya. Artinya kan harusnya yang kini-kini kadegawinya yang kini-kini tak keluar dari jalan ibadah narannya. Wa yadkhulu fil ma'siyati, masuklah dia di dalam kemaksiatan. Nah, ini yang pamulaan tadi kan, yang fasik kafir tadi keluar dari jalan hidayah masuk ke jalan kesesatan. Yang ini keluar dari jalan ibadah, artinya ini kada beribadah, masuk ke jalan kemaksiatan. Wala ya'ti, tetapi nya belum mengerjakan asyirka, kesirikan. Nah, ini tuh belum lagi syirik. Jadi orang ini sudah belajar sifat 20 juga paham, tapi nya bisa juga menggawi maksiat ya kan? Nah, berarti menggawi maksiat ini tuh fasik fajir. Fasik adalah bilanya terang-terangan, fajir narannya. Nah, bila inya
Tapi maksiatnya tadi itu kada ada hubungannya lawan keyakinannya tadi. Nya yakin aja Allah Taala. Paham aja sudah mana yang memberi bakas mana yang kada. Itu mah gawiannya menyalah. Nah, itu walayati asyirka. Ini belum sampai mengerjakan, asal makna mendatangkan. Yati asyirka, mengerjakan kesyirikan di hatinya. Paham bisa bedakan nih lah. Jadi ada A, narannya si A, yang kedua narannya B. A memangnya bungul urusan tauhid, disangkanya ada lain dari Tuhan yang sanggup bahwa menjadikan sesuatu. Nah, fasik, kafir. Yang si ikung ini urangnya ahli tauhid, tapi nya masih mengerjakan maksiat. Fasik, fajir namanya. Wal farqu bainahuma, dan bermula perbedaan di antara keduanya. Nah, kalau ada keluar ujian nasional ya kalau apa perbedaan antara keduanya aja sudah bisa pinu bedakan. Cuman ini secara lebih ilmiahnya deh. Annal fasiqa al kafira, bahwasanya fasik yang kafir la yurja gufranuhu, tidak diharap keampunannya. Artinya kada mau Allah mampuni illa kecuali. Nah, kada ada ampunan kecuali bisyahadah, dengan mengucap 2 kalimat syahadat bahasa. Wat taubati, dan menyesali kesalahan yang dahulu. Nah, itu taubat nih, menyesali kesalahan yang dahulu. Ini orangnya memang asalnya memang non asalnya. Memang lain orang Islam asalnya. Lalu nya kada ada ampunannya nih, mati kekal dalam neraka. Ampunannya apa? Bersyahadat. Setelah bersyahadat ada yang kedua, menyesali kekafiran yang dahulu. Nah, 2 aja. Misalnya apa orangnya sudah Islam juga, tapi etikatnya salah. Tak salah kaji aja kita. Tak salah kaji lo etikat salah. Nah, kayak apa? Bersyahadat bahasa juga dan menyesali perbuatan salah kajian yang dahulu. Nah, ini. Bila yang bersyahadat kada, menyesali kesalahan yang dahulu kada, la yurja gufranuhu, kada ada harap ampunan Tuhan. Walaupunnya beristighfar muntungnya saprullah, untungnya aja beristighfar. Tapi adalah mengucap 2 kalimat syahadat, kada ada. Menyesali bang, kada ada juga. La yurja gufranuhu, kada diharap keampunan Tuhan. Nah, pahamlah. Qabla mautihi, tapi inya tadi mengerjakan yang 2 syarat ini qabla mautihi, sebelum mati. Amun sudah mati mah hayalarnya. Nah, mengucap 2 kalimat syahadat sebelum mati, menyesali kekafiran dahulu atau menyesali kesalahan kajian dahulu sebelum mati. Nah, itu pertama kada diharap keampunan Tuhan kecuali dengan 2 syarat itu. Wal fasiqul fajir bang, orang fasik yang fajir yurja gufranuhu, bisa saja diharap diberikan Allah keampunannya dengan 1 syarat saja, bitaubati, dengan menyesal saja, ada perlu mengucap 2 kalimat syahadat. Bitaubati qoblal mauti, sebelum mati juga bang. Betaubatnya tuh qoblal mauti. Bitaubah, cukup dengan bertaubat, cukup menyesal. Kan intisari taubat tuh an-nadamu, penyesalan. Qoblal mauti. Misalnya bang, nah pelang ipiknya lah. Orang yang fasik kafir tadi, yang wajib bersyahadat dulu tuh, selain dari menyesal wajib bersyahadat. Nah, kada sampat menggawinin tuh, kada sampat menyesali, kada sampat mengucap 2 kalimat syahadat lalu mati. Itu narannya daiman abada finnar, kekal dalam neraka salawasan. Misalnya pang yang sebutin ini perbedaan yang kedua. Nah, orangnya ini fajir fasik. Fajir fasik lain yang kafir tadi. Nah, mati kada sampai bertaubat, disiksa oleh Allah sekadar ukuran dosanya. Nah, ada harapan masuk surga. Dan ada harapan dapat syafaat Rasulullah. Mun'inya ada pintangan jalur situ bisa saham. Fa inna kulla ma'siyatin, alasannya kenapa kan bisa kayak itu aja. Orang yang fasik kafir kada ada harap ampunan kecuali dengan 2 syarat, ada syahadat dan penyesalan. Orang yang fasik fajir cukup dengan menyesal aja, bertaubat, kada perlu membaca 2 kalimat syahadat. Apa garang alasannya? Ini alasannya pulang nah. Fa inna kulla ma'siyatin, karena setiap maksiat itu asluha, apabila asalnya asluha yang, fa inna kulla ma'siyatin asluha yang, artinya tuh naat. Yang asluha yang asalnya tadi, setiap kemaksiatan tuh yang timbulnya, asluha tuh yang asalnya atau yang timbulnya minasyahwatin nafsaniyah, timbul dari syahwat nafsu. Yurja gufranuhu, ada harapan keampunan Tuhan. Kita nih menggawi maksiat timbulnya dari nafsu kita, itu ada harapan keampunan.
asal mau menyesali. Bacucuntan timbul dari nafsu tuh, bajina timbul dari nafsu, itu ada hadapan Tuhan cukup menyesali. Sedangkan wa kullu ma'siyatin, dan tiap maksiat apapun itu maksiat, asluha yang timbul dari minal kibri, dari kesombongan, la yurja gufranuhu, kadada harap keampunan Tuhan kecuali syahadat bahasa. Karena orang kafir itu asal makna secara kata menolak yang bujur, berarti sombong kada. Nah jadi sombong. Contoh orang yang kafir, kita kada usah menyambat yang yang pada Tuhan aja, pada Tuhan orang yang kita jual nih, su iblis. Su anang iblis. Nah iblis ini menggawi maksiat pasti kada menantang Tuhan. Apa alasannya? Bukan karena dari nafsunya, kesombongannya. Makanya la yurja gufranuha, ada harapan ampunan dari Tuhan. Karena inya bermaksiat sebabnya tadi kibir, sombong. Bapak aku aja menghormati orang yang anom, aku tak tua, tak pandang umur iblis. Kada tali hati kelebihan satu, dan yang kedua kada tali hati ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Jadi bila ada perasaan kita di hati aku tak baik pada inya, nah itu ada tuh bibit-bibit iblis di hati kita. Jadi hati-hati benar, jangan sampai ada perasaan aku tak baik pada inya. Aku tak baik pada inya. Inya itu siapakah? Termasuk bini kita, hati-hati. Aku tak baik pada inya aja. Bisa macam-macam tuh tulisannya. Cuma isinya enggak, itu hati-hati kita tuh. Itu tuh sudah masuk cak ibarat itu rampai iblis ke hati. La yurja gufranuha, kada harap keampunannya kecuali bataubat. Jadi iblis nih tuh mun handak diampuni Tuhan, mun handak juga panglah. Tapi kan sudah kada kawal lagi ya kok iblis tuh. Cuma seandainya iblis batakun ulun, kayak beli aku aja supaya diampuni Tuhan, gampang jalan. Nyawa basyahadat bahasa dan menyesali perbuatan nyawa. Mun kayak itu kada kawal aku aja iblis. Nah, kenapa? Aku kada kau menyesal, masalahnya aku bujur aja. Nah, ini yang benarnya kesombongan, paham lebihan? Mengaku inya bujur kada salah. Jadi sampai wah ini iblis itu kada pernah mengaku salah. Di situ makanya kada kawa ampunannya. Karena garangnya iblis kada kawa mengaku salah, inya sombong. Orang yang sombong mustahil mengaku salah. Contoh, Abu Jahal pulang. Abu Jahal itu kada mau mengaku salahnya. Nah, jadi kenapa sombong? Setiap kesombongan yang ada di hati menimbulkan kemaksiatan yang tidak terampunkan. Hati-hati. Jadi seandainya iblis bertakun lah, kayak pilih aku sepeda ampunan Tuhan, nyamu kada bakal menggawe jua aja kok jolonhan, nyamu kada bakal menggawe jua harus bertakun. Kenapa? Ya sudah prinsip hidupnya kayak itu. Nyawa kada kawa jua menggawe, prinsip hidup nyawa sudah nang kayak itu. Parasa nyawa yang terbaik pada orang. Orang yang kayak itu kan mustahil dia bertakunnya. Nah, apa yang salah koleh ya? Mustahil bertakun kayak itu. Kenapa? Inya sudah merasa bujur yo. Jadi hati-hati bener, banyak bener nih manusia rambut hirang yang perhatian kayak ini banyak bener. Merasa bujur yang kada bertakun padahal nyawa salah, padahal kada tahu, kada merasa yang kita salah tuh kada merasa. Wa ma'siyatu iblis, dan bermula maksiat iblis karena asluha minal kibri. Nah ya, kalau bermula kemaksiatan yang terjadi terhadap iblis karena asluha timbulnya dari minal kibri, dari kesombongan. Fayam bagi laka, maka sepatutnya bagi engkau antatuba min dzunubika, bahwa engkau bertaubat dari dosa-dosamu qoblal mauti, sebelum meninggal dunia. Nah maka kita membaca rotib atas ya kalau dalam situ ada sudah ramuan Habib Umar tentang bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 11 kali. Bila membaca rotib atas besukan dianggap bertaubat sudah kita, karena tahun 4 di situ sudah ada anunya, sudah diramu. Bila membaca kamarian gitu juga. Karena saibuna ilallah. Itu ada dua redaksi, ada taibun ilallah, ada taibuna ilallah. Bagus taibuna ilallah, Bang. Bermakna jamak, artinya makna banyak. Apa kan taibuna ilallah tuh? Doa kita lawan Tuhan, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam gulungan orang-orang yang bujur taubatnya. Itu maksud taibuna ilallah tuh. Taibuna ilallah, mudahan Allah pian memasukkan ulun ke dalam orang-orang yang bujur-bujur bertaubat.
bujur-bujur kembali. Nah, bila kita membaca itu berarti berdoa. Bila kita berdoa, untung nih meminta bujur-bujur bertaubat dengan Tuhan, ciri Tuhan hendak memberi. Untung kita membaca ya kalau ciri Tuhan hendak memberi. Jadi mungkin kita kadang membaca doa tentang minta taubat, ciri Tuhan kada bujur-bujur hendak memberi. Nah, jadi kada salahnya pun berdoa ya kalau bacaan tuh. Rajaan. Nah, jadi anta tuba min dzunubika qablal mauti, rajaan engkau hendaknya bertaubat akan dari dosa-dosamu sebelum mati, rajaan mengharap dengan harapan ayyaqbalakallahu bahwa Allah menerima seluruh ibadah-ibadahmu. Kama qala Allah Ta'ala, nah wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, bahwasanya Allah yang menerima akan taubat an ibadihi dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiati, dan Allah pun memaafkan atau menghapus kejahatan-kejahatannya, anis sayyiati. Al-ayah wa ya'lamu ma taf'alun, bersambungannya, yakni yaitu maksudnya yatajawazu amma amilu, Allah mengampuni atau memaafkan atau menganggap kadada amma daripada dosa-dosa amilu yang mereka kerjakan, biqabulil taubati, dengan sebab diterima taubat kita. Jadi asal kita mau bertaubat, bujur-bujur menyesali, Allah pun menerima taubat kita. Maka bila Allah sudah menerima taubat kita diterima oleh Allah, maka dosa-dosa kita yang bahari itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Satahunan bermaksiat tapi kita bertaubat, satahunan tuh ditulis Tuhan kita beribadah. Ayo, adalah untung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pulang bersabda menambahi tafsir tadi nih, ata ibu ya Nabi. Makanya apabila nih Nabi menafsirkan kalimat di atas tadi tuh, firman Allah tadi, jar Allah Ta'ala, aku nih menerima taubat hamba-hambaku, aku mau menerima taubat, kejahatannya dihapus. Lalu Nabi bersabda aja Nabi, ata ibu minad dzambi kaman la dzambalahu, orang yang mau bertaubat dari satu dosa seperti orang yang kada berdosa lagi. Kaman seperti orang la dzambalahu, kada berdosa lagi. Di mana Nabi mengambil memaham nih? Di Quran. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Nah, orang ajan lah. Sedikit lagi nah, tanggung nah. Wahukia di bawah tuh nah. Sesekali aja lagi tanggung nah. Anna rajulan kana kullama adnaba yuktabu dzambuhu fi diwanin. Ada seorang laki-laki manakala dia menggawi maksiat, yuktabu dzambuhu, ditulis dosanya fi diwanin, di sebuah catatan buku. Lah, fa'adnaba yauman dzamban. Maka suatu harinya berdosa, mengerjakan dosa, dzamban, suatu dosa, tumak itu lebihan diberi kurungnya, fa'adnaba yauman dzamban. Nah, ada kalau maknya di tengah-tengah tuh lebihan cetak aja tuh. Nah, suatu hari laki-laki ini menggawi dosa, panusira, lalu dicatat orang dosanya tadi, catatannya tadi, panusira diwanuhu, kayak pas di akhirat dihamparkan catatan amalnya tadi, liyaqra'ahu bihi, tatu liyaktubu lo bacanya, tubuh tuh pil amar yaktubu, asal yang bujur tuh yakra'u, membaca. Nah, jadi diganti tubuh menjadi yakra'u. Masuk lam itu lamukai. Jadi dibaca liyak tubahu. Kalau diganti menjadi yakra'u, liyakra'ahu. Nah, yang nahunya pahamlah, pihi. Jadi mbah dihamparakan di hadapan si laki-laki tadi di akhirat, liyakra'ahu, supaya ia membaca catatan amalnya tadi, bukan menulis lah karena sudah ditulis itu. Pihi, sekalinya imbahnya hendak membaca catatan amalnya, waktunya menggawe yang maksiatan ini, palam yajid pihi, kada melihat, kada ada catatan amal kejahatannya itu, kada ada di catatan amalnya tadi, kada ada kejahatannya tertulis. Tetapi yang ada hanya illa qaulahu, melainkan yang ada hanya firman Allah Ta'ala, tulisannya di situ.
Di catatan amalnya nih, apa itu firman Allah Ta'ala? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Tulisannya kayak itu. Mereka lah orang-orang yang Allah gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Nah, jadi kayak ini asalnya orang ini bermaksiat, tulis Tuhan, tulis malaikat. Karena di akhirat disuruh membaca ya, kalau sekali imbah dibacanya, ada tulisan maksiatnya tuh ada. Yang ada malah firman Allah Ta'ala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Nah, yakni yaitu yubaddilu, maka nasyiri bil iman, Allah mengganti kedudukan syirik dengan iman. Asalnya syirik karena bertobat mau belajar, kesirikannya tuh dihapus Tuhan, diganti lawan keimanan. Wa makana zina bil afwa, wa makana zina al afwa, dan ini asalnya dulu bajina timbul diganti lawan kemaafan. Wa makanal ma'siyati al ismata wa ta'ata, dan tulisan dahulu maksiat diganti dengan pemeliharaan Allah dan ketaatan. Nah, takajud tainya ajinya, maka aku sudah pernah menggawi ini. Kenapa? Nah, jawabannya satu aja, sampat bertaubat sebelum mati. Nah, itu. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.